السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات، ملک کے سیاسی، معاشی اور سیکورٹی امور پر تبادلہ خیال، امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا، دونوں رہنماؤں کا ملکی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات، دو طرفہ تاریخی، برادرانہ اور دوستانہ تعلقات پر گفتگو۔ وزیر اعظم کا انڈونیشیا کے ساتھ اقتصادی و تصویراتی تعلقات، تجارت و دفاع سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کا باہمی دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ بچوں کو عالمی معیار کی تعلیم اور تربیت کی فراہمی ریاست کی اولین ذمہ داری۔ ملک بھر میں دانش سکولز کے قیام سے ہزاروں بچے مستفید ہوں گے۔ معاشی طور پر کمزور طبقے کے بچوں کی خدمت کا جو خواب دیکھا وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ دانش سکولز اور یونیورسٹی کی تعمیر میں ڈیجیٹل اور جدید کلاس رومز پر زیادہ سرمایہ کاری کی جائے، اساتذہ اور اسٹاف کی بھرتیوں میں شفافیت اور میرٹ یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں دانش سکولز کی تعمیر کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے دیرینہ تنازعات کا حل ناگزیر۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران پاکستان نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کا پلیٹ فارم۔ دنیا کو درپیش چیلنجز میں ایس سی او کی اہمیت بڑھ گئی۔ پاکستان جارحیت کے خلاف اور طویل مدتی تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا تیانجن میں ایس سی او وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کے بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ چین کے صدر نے ایس سی او وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں شریک ملکوں کے وفود کو خوش آمدید کہا۔ محمد اسحاق ڈار کی قازقستان کے ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے بھی علیحدہ ملاقاتیں۔ تجارت، توانائی، زراعت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور عسکری تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کا خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کا پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے کردار کی تعریف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ ایرانی قوم نے جارحیت کے خلاف جس جرأت اور عزم سے مقابلہ کیا وہ قابل تحسین ہے، محسن نقوی۔ پاکستان نے دوران جنگ جس طرح ایران کا ساتھ دیا اسے کبھی فراموش نہیں کریں گے، ایرانی صدر۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں ملک بھر کی تاجر برادری کے نمائندوں کا اجلاس، فائنانس ایکٹ 2025 کے تحت متعارف کرائے گئے نئے قوانین پر تاجروں کے تحفظات پر تفصیلی غور۔ وزیر خزانہ کا کاروباری برادری کو مکمل تعاون اور شفافیت کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کی سربراہی میں کمیٹی قائم، 30 روز میں تفصیلی مشاورت کے بعد متفقہ اور قابل عمل حل وزیر اعظم اور کابینہ کو پیش کرے گی۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,37,747 की सतह पर पहुंचा। प्रॉफिट टेकिंग के बायस कारोबारी दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 562 पॉइंट्स कमी के बाद 1,35,826 पर 38 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार। सरकारी अस्पतालों में मॉनिटरिंग के लिए सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कायम। वजीर आला मरियम नवाज की मॉनिटरिंग और चेकिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में कार्रवाई की हिदायत। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब। मरीजों और लवाहिकीन के लिए इंतजार गाहें बनाने, पीने के साफ पानी और पंखों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की अदम फराहमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। अवामी सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी गुड गवर्नेंस के लिहाज से पंजाब को बेहतर करार दे दिया। सूबे के 62% अवाम PTI की सूबाई हुकूमत से सख्त नाला और मायूस। बदउनवानी, खिदमात की फराहमी और वादे पूरे न करने पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपनी साख और एतमाद खो चुके। 50% से ज्यादा अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को करप्ट करार दिया। अवामी सर्वे। बानी PTI अपने रास्तों में पत्थर खुद रखते हैं। अगर आज वो बंद गली में हैं तो ये उनका अपना किया धरा है। हुकूमत बानी PTI से न तो कोई राब्ता कर रही है, न ही उसकी जरूरत महसूस करती है। बानी PTI ठोस मुकदमात में सजा याफ्ता हैं। बात करनी है तो वजीर आजम की पेशकश मौजूद है। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी। तहरीके इंसाफ की 90 दिन की बात को कभी संजीदा नहीं लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की 5 अगस्त की तहरीक को खुद ही सबूताज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें मिलकर सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगी, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुस्लिम लीग नून की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। अकलियत नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून और JUI फे में टॉस होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नून लीग और JUI को 9-9, PP 5, PTIP और ANP को 1-1 इजाफी नशिस्त मिली। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन की नशिस्त भी मिल गई। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTIP में टॉस होगा। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असेंबली का रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असेंबली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। तालीमी असनाद जाली करार। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के खिलाफ असासों और जाली तालीमी असनाद से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। शुगर मिल्स एसोसिएशन की फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी। हुकूमत चीनी की रिटेल कीमत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएगी। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान नशरियात और समई और बसरी शोबों में ताउन बढ़ाने का मुआहदा। विफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और MDPTV अंबरीन जान और चीन के नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन के नायब वज़ीर डोंगशिन के मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे का मकसद पाकिस्तानी और चीनी मीडिया के दरमियान तबादलों और ताउन को आसान बनाना है। मुआहदे से मुश्तरका मंसूबों के लिए मजबूत फ्रेमवर्क तैयार होगा। भारतीय पुलिस का मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ नारवा सलूक। उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार के मजालिम और अपनी बेबसी का मजा चख लिया। आम कश्मीरी रोजाना तौहीनामे सलूक बर्दाश्त करते हैं। तल्ख तजुर्बा उमर अब्दुल्ला को हर कश्मीरी के वकार और हुकूक के लिए खड़े होने पर मजबूर करेगा। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक।
महाराष्ट्र सिक्योरिटी बिल, मोदी सरकार की फैशिस्ट कानून साजी। बिल में शहरी नक्सलिज्म और बदनज़मी जैसे मुबहम अल्फाज शामिल। किसी तंजीम को बगैर अदालती ट्रायल के गैर कानूनी करार देने की इजाजत। तंजीमों के दफा तरसील, फंड्स मुंजमद और कारकुन बगैर जमानत कैद किए जा सकते हैं। नफरत अंगेज तकारीर के 1165 मुकदमात में से 98% मुसलमानों के खिलाफ हैं। गैर मुल्की मीडिया। महाराजा हरि सिंह की आमरीत के खिलाफ जाने कुर्बान करने वाले कश्मीरी शोहदा की याद में तकरीब पर पाबंदी। मोदी सरकार का कश्मीरियों को यौम शोहदा की तकरीब में इजाजत न देने का फैसला। कश्मीरी शोहदा के दिनों को सरकारी तातीलात से निकाल दिया गया। श्रीनगर के मुताद्दिद इलाकों में सख्त पाबंदियां आईं। फैशिस्ट मोदी सरकार के दौरे इक़्तिदार में भारत खवातीन के लिए सबसे ज्यादा गैर महफूज मुल्क करार। ओडिशा में मजलूम तालिबा खुदसोजी पर मजबूर। जिनसी हरासानी की शिकायत नजरअंदाज किए जाने पर खुद को आग लगा दी। 90% से ज्यादा जलने की वजह से हालत इंतहाई नाजुक। कॉलेज इंतजामिया के बाद पुलिस की जानिब से भी कोई कार्रवाई न की गई। इंडियन एक्सप्रेस। हिंदुत्व की हामी मोदी सरकार की खित्ते में मुसलमान दुश्मनी बेनकाब। पाकिस्तान में फितनौल खवारिज और फितनौल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के बाद अब बांग्लादेश मोदी सरकार के निशाने पर। गोदी मीडिया की मजहबी आड़ में बांग्लादेशी माशरे में इंतशार पैदा करने की मजमूम साजिश। बांग्लादेशी निजी तंजीम ने गोदी मीडिया का राज फाश कर दिया। इसराइली वहशियाना बमबारी ने गजा की पट्टी के शिमाल से जनूब तक तमाम इलाकों को लपेट में ले लिया। मजीद 23 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। रफा में इसराइली फौज के इमदादी सामान की तकसीम के मरकज पर फायरिंग से 2 अफराद शहीद। सेहूनी हुक्काम का गजा सिटी और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप से इनखला का अल्टीमेटम। मगरबी किनारे में सेहूनी आबादकारों के मकामी फलस्तीनियों पर हमले। फलस्तीनी जंगजुओं के हमले में इसराइली टैंक तबाह, 3 इसराइली फौजी मारे गए। सेहूनी फौज के लबनान पर भी फिजाई हमले, 12 अफराद जाम भाग। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ हादिसात में 6 अफराद जाँ बहक। 26 जून से 14 जुलाई तक बारिशों के दौरान हादिसात में मजमूई तौर पर 111 अफराद जाँ बहक, 212 जख्मी। सड़कों, पुलों, मकानात को भी नुकसान पहुंचा। एनडीएम में पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिश का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सूबाई कंट्रोल रूम समेत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को अलर्ट कर दिया गया। दूसरी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान, भारत, ईरान, जापान, मेजबान थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया और कोरिया की लास्ट 8 में रसाई। क्वार्टर फाइनल्स कल खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। और बहरीन में वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप, पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वेल्स के टोनी मॉर्गन को 3-0 से शिकस्त दी। प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तानी क्विस्ट का मुकाबला मुत्तहदा अरब अमारात के मोहम्मद शिहाब से होगा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए।
दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईवान सदर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल समेत दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए किए जाने वाले हुकूमती इकदाम से सदर ममलिकत को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा किया। मुलाकात में वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारक, मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह खान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा जुल्फ़िकार शमसुद्दीन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के इंडोनेशिया के साथ इक़्तिसादी और तज़वीराती ताल्लुकात, तिजारत, दिफा और दिफाई पैदावार समेत दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाहमी फ़ायदेमंद मनसूबों में सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया के साथ ताउन के मज़ीद फ़रोग़ और दोनों मुल्कों के माबैन दिफाई ताउन के मुआहदे के तहत जारी इक़दामात का जायज़ा लिया। इंडोनेशिया के सदर के साथ काहिरा में G8 सरबराही इजलास के मौके पर अपनी खुशगवार मुलाकात को याद करते हुए वज़ीर आज़म ने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जुल्फ़िकार शमसुद्दीन ने इंडोनेशिया के सदर की जानिब से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, खुसूसन दिफाई पैदावार में ताउन के मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इयादा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौम के बच्चों को बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम फराहम करना अव्वलीन जिम्मेदारी है। दानिश स्कूल्स और इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि स्कूल्स की तामीर में डिजिटल और जदीद क्लासरूम्स पर ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की जाए। उन्होंने कहा कि दानिश स्कूल्स में असातिज़ा की भर्ती में मेरिट और शफाफियत को तरजीह देते हुए बेहतरीन पैकेज फराहम किया जाए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स की तामीर पर काम को तेज़ किया जाए। उन्होंने दानिश स्कूल्स यूनिवर्सिटी में आलमी मयार की जदीद उलूम की तालीम पर तवज्जो मरकूज़ करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब में दानिश स्कूल्स की सूरत जो पौधा लगाया था वो तनावर दरख्त बन चुका है। यहाँ से फारिगुल तहसील तलबा दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पूरे मुल्क में दानिश स्कूल्स के क़याम से हज़ारों बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने कहा कि हर तबके को आला तालीम और तरबियत के यकसा मौक़े की फराहमी के लिए हमेशा से कोशां हैं। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में दानिश स्कूल्स की तामीर पर काम तेजी से जारी है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम को सियासी, तज़वीराती और माशी तरक्की के लिए अहम इलाकाई फोरम्स की नज़र से देखता है। तियानजिन में SCO वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब पे नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान आलमी कवानीन की पासदारी की। उन्होंने जोर दिया कि मशरिक़ वस्ता में इसराइली जाहरियत को फौरी तौर पर रोका जाए। तफसील शेयर कर रही हैं नमरा सुहेल। वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन का प्लेटफॉर्म है। Global order is experiencing profound challenges. SCO has emerged as a stabilizing force. Its inclusive approach, underscoring the sovereignty, equality of states, and seeking peaceful resolutions of disputes, offers a compelling alternative to aggression. Pakistan reaffirms our adherence to the goals and principles of charters of the UN and the SCO and other universally recognized principles and norms of international law. नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने पाक भारत कशीदगी के दौरान जिम्मेदाराना किरदार अदा किया, जबकि भारतीय जारहियत ने दो जोहरी कुव्वतों को आमने सामने ला खड़ा किया। It is most unfortunate that the attribution of the Pahalgam attack to Pakistan without a credible investigation or verifiable evidence brought the two nuclear-armed states to the brink of a major conflict. In the wake of mounting tensions, Pakistan's restrained and responsible approach was met with legal transgressions, rhetorical belligerence, and strategic recklessness. Today, Pakistan remains steadfast in its commitment to ceasefire. However, we cannot accept that the arbitrary use of force is normalized. We believe that disputes and differences
are resolved through dialogue and diplomacy. Strict adherence to the bilateral agreements would be equally important in this regard. مشرق وسطی کی بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں. We have strongly condemned the unjustified and legitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran and the US strikes on its nuclear facilities. Israel has shown a reckless disregard for international norms and humanity through its relentless and disproportionate use of force in Gaza. The only viable remedy to Palestinian dispute is the realization of two-state solution. محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ افغانستان میں امن SCO خطے کے مفاد میں ہے. انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے دیرینہ تنازعات کا حل ضروری ہے. SCO وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے دوران نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے SCO دستاویزات پر بھی دستخط کیے. نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے ہمراہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی. چینی صدر نے وفود کا خیر مقدم کرتے ہوئے SCO کے دائرہ کار اور اس کے ذریعے خطے میں تعاون مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ تنظیم یورپ اور ایشیا کے وسیع رقبے اور دنیا کی بڑی آبادی پر محیط ہے اور اس کا کردار خطے کی خوشحالی، امن اور استحکام کے لیے نہایت اہم ہے. محمد اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے خطے میں پائیدار ترقی، ہم آہنگی اور باہمی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا. نائب وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر تیانجن میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور تجارت، توانائی، زراعت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا. نائب وزیر اعظم نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر تیانجن میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات کی. ملاقات میں دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور خطے کی حالیہ صورتحال بالخصوص ایران پر اسرائیلی جارحیت کے بعد کے حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا. نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کو واحد قابل عمل راستہ سمجھتا ہے.
इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सजफरी शमसुद्दीन ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया के वफ्द में मुख्तलिफ खिदमात और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे शामिल थे। मुलाकात के दौरान दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान देरीना दोस्ती और ताउन की अहमियत को उजागर किया गया। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने में बाहमी ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली। इंडोनेशिया की वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आर्मी के किरदार की तारीफ की और पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। इस मौके पर दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने ईरान की हालिया जंग में अजीम कामयाबी पर ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान के दिफा के हक में सबसे पहले पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर की। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात और एहतराम का पैगाम भी ईरानी क़यादत को पहुँचाया। ईरान के सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को नाकाबिले फरामोश करार देते हुए कहा कि मुस्लिम ममालिक को सेहूनी साजिशों के मुकाबले के लिए मुत्तहिद होना होगा। दोनों रहनुमाओं ने सिफारती रवाबित और ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मशहद में गवर्नर जनरल खुरासान गुलाम हुसैन मुज़फ्फरी से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर जनरल खुरासान ने कहा कि जंग के दौरान पाकिस्तान ने ईरान का साथ देकर भाईचारे का सबूत दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ताजरों की तंजीमों के नुमाइंदों ने मुलाकात की, जिसमें फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत मुतारिफ कराए गए सेक्शन 37A और दीगर मामलात पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कारोबारी बरादरी को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद सिर्फ बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड की रोकथाम है। इजलास में कारोबारी नुमाइंदों ने तजावीज़ पेश की, जिस पर हुकूमत ने संजीदगी से गौर करने और तमाम फरीकों को एतमाद में लेकर आगे बढ़ने के अज़्म का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऑनलाइन इजलास में मूडीज़ को पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, इस्लाहाती एजेंडे, आलमी मालियाती मंडियों से रवाबित और मालियाती इस्तेहकाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत टैक्स नेट को वसअत देने, चोरी रोकने और वसूलियों को बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि हुकूमत अगले चंद बरसों में टैक्स से GDP तनासुब को 13 से 13.5% तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। इजलास में ख़ज़ाना के वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी और गवर्नर स्टेट बैंक समेत सीनियर हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स 1,35,826 पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 87 करोड़ 91 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 38 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें सेहत के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और आम आदमी को इलाज मौलजी की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। तफसील बताएंगी वर्दा सलीम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात के साथ साथ इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात की मुफ्त फराहमी उनकी तरजीह है और फंड्स के बावजूद किसी भी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की अदम फराहमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के ऐलानात मुसलसल जारी रखे जाए और अनाउंसमेंट न करने पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इजलास के दौरान CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कायम करने का फैसला किया गया, जो सरकारी अस्पतालों में अद्वियात, ड्यूटी रोस्टर, क्लिनिकल सर्विसेज, बायोमेडिकल आलात और दीगर इंतजामी अमूर की निगरानी करेगा। इजलास के दौरान तहसील और डिस्ट्रिक्ट सतह के अस्पतालों में एमरजेंसी वार्ड्स की अपग्रेडेशन और खुसूसी ट्रॉमा सेंटर्स कायम करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल सरगोदा में खुसूसी ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, जबकि गुजरांवाला के टीचिंग अस्पताल में कार्डियोलॉजी वार्ड और मुल्तान के कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में 4 जदीद ऑपरेशन थिएटर्स फाल किए जाएंगे। वज़ीर आला ने दूर दराज इलाकों में तैनात डॉक्टर्स को रहायश गाहों में फर्नीचर समेत बुनियादी सहूलियात फराहम करने और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की रीवैम्पिंग और आउटसोर्सिंग जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी पर मुफसल रिपोर्ट तलब करते हुए मरीजों और लवाहिकीन के लिए वेटिंग रूम्स बनाने और पीने के ठंडे पानी और पंखों की सहूलत फराहम करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि पंजाब में 70% मरीज इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, जबकि रवां साल सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की तादाद में 23% इजाफा हुआ है। वज़ीर आला को बताया गया कि क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड
ہسپتالوں سے اب تک 1 کروڑ سے زائد مریض مستفید ہو چکے ہیں۔ اجلاس کے دوران سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اور نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ عام آدمی کی فلاح و بہبود ان کی اولین ترجیح ہے۔ عوام کے معیار زندگی میں بہتری کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ پیرا جیسے نئے اداروں کے قیام سے عوامی مشکلات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مہنگائی، تجاوزات، قبضہ مافیا کے سدباب اور مونسون کے دوران بہترین انتظامات یقینی بنانے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت۔ عوامی سروے میں خیبر پختونخوا کے عوام نے بھی گڈ گورننس کے لحاظ سے پنجاب کو خیبر پختونخوا سے بہتر قرار دے دیا۔ تفصیل بتائیں گی شمائلہ شبیر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کی وزارت اعلیٰ سنبھالتے ہی عوامی فلاح و بہبود اور ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ پنجاب کے عوام کے معیار زندگی میں اضافے کو دیکھتے ہوئے دوسرے صوبوں کے عوام بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدامات کو سراہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عالمی طور پر مستند عوامی سروے میں خیبر پختونخوا کے عوام نے پنجاب حکومت کی گڈ گورننس اور شفافیت کو سراہتے ہوئے مریم نواز کو دوسرے وزرائے اعلیٰ سے بہتر حکمران قرار دیا ہے۔ سروے کے مطابق خیبر پختونخوا کے 62% عوام کے پی کے حکومت سے نالاں اور مایوس ہیں۔ سروے کے مطابق روزگار کے محدود مواقع، کرپشن، سروسز کی فراہمی میں کمی اور وعدے پورے نہ کرنے پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اپنی ساکھ اور اعتماد کھو چکے ہیں۔ سروے میں خیبر پختونخوا کے 50% سے زائد عوام نے کے پی کے کی حکومت کو کرپٹ قرار دیا ہے۔ سروے میں سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق 67% لوگوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت روزگار اور کاروباری مواقع پیدا کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے، جبکہ صوبے کے 57% عوام امن و امان کی خراب صورتحال اور دہشت گردی کی وجہ سے بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سینٹ اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹس پر وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بتایا کہ دنیا بھر میں پولیو ختم ہو گیا ہے، تاہم افغانستان اور پاکستان میں پولیو کے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ تمام مکتبہ فکر کے علماء کو پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پولیو ویکسینیشن کے حوالے سے معاشرے میں گمراہ کن اور بے بنیاد باتیں پھیلائی گئیں، جبکہ پوری دنیا میں پولیو کا خاتمہ اسی ویکسینیشن کے ذریعے ہوا۔ وقفہ سوالات میں داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے بتایا کہ افغانوں کے غیر قانونی شناختی کارڈز بلاک کیے گئے ہیں۔ وہ شناختی کارڈز بلاک ہوئے ہیں جن کے قوائف میں کوئی کمی ہو۔ تمام قوائف مکمل ہونے پر بلاک شدہ شناختی کارڈز دوبارہ فعال کر دیے جاتے ہیں۔ سینٹ کے اجلاس کی کارروائی جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنے راستوں میں پتھر خود رکھتے ہیں، اگر آج وہ بند گلی میں ہیں تو یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ حکومت بانی پی ٹی آئی سے نہ تو کوئی رابطہ کر رہی ہے، نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی ٹھوس مقدمات میں سزا یافتہ ہیں۔ حکومت آج خود خان صاحب سے کوئی رابطہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، نہ کوئی رابطہ کرنا چاہتی ہے، نہ کسی رابطے کی وہ ضرورت محسوس کرتی ہے۔ خان صاحب جس جگہ پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کوئی چرس کے اور بھنگ کے اور افیم ڈالنے کے اور ہیروئن ڈالنے کے اور ایفیڈرین ڈالنے کے اور اس طرح کے کیسز نہیں ہیں، وہ ایک ٹھوس مقدمات کے اندر جیل کے اندر ہیں۔ ان کی چارہ جوئی ہو رہی ہے، ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جا سکتے ہیں، انصاف کا ایک مرحلہ جاری ہے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نوگئی میں شہید مولانا خان زیب کے گھر گئے، اہل خانہ سے تعزیت کی اور مرحوم کے اصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے لواحقین کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا خان زیب شہید ہیں، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ دوسری جانب عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان نے مولانا خان زیب کے قتل کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ باجا خان مرکز پشاور میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے امید ظاہر کی کہ ریاستی ادارے مظلوم خاندان کی داد رسی کریں گے۔ ایمل ولی خان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت جمہوریت کی حامی ہے اور آئین و قانون اور شفاف نظام کے قیام کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی۔
وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے کہا ہے کہ قوم جان چکی ہے کہ پی ٹی آئی کس کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ تفصیل کنزا نقوی سے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے کہا کہ 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے شب خون مارا۔ قوم جان چکی ہے کہ پی ٹی آئی کس ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ریاست مسلم لیگ نون اور اتحادی کشمیر کوز کے ساتھ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے 5 اگست کو اپنی تحریک کو شدت دیں گے، اس کو شباب پہ لائیں گے، اس میں جو ہے تو تندی اور تیزی آئے گی۔ جس دن دنیا کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس دن عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ان کا بیانیہ کبھی پاکستان کو فائدہ نہیں دے پایا۔ جب پاکستان کی معیشت اٹھنے لگتی ہے یہ شخص سڑکوں پر آ کر تماشا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کس کو ستا رہے ہیں اور یہ کس کو خوش کر رہے ہیں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے خیبر پختونخوا حکومت کی بدترین کارکردگی پر گیلپ سروے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کے پی کے میں کرپشن کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ وہاں اقربا پروری کی بنیاد پر نوکریاں دی جاتی ہیں۔ تبدیلی سرکار صوبے میں بری طرح ناکام ہو چکی۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن زیادہ نہیں کہیں زیادہ ہے۔ ترقیاتی فنڈز کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ 71% افراد سمجھتے ہیں کہ ہر پروجیکٹ میں چوری ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، پیسے جیبوں میں جاتے ہیں اور پروجیکٹ کہیں نظر نہیں آتے۔ جبکہ اگر اس کا تقابلہ کیا جائے پنجاب کے ساتھ تو پنجاب میں حالیہ مہینوں میں انفراسٹرکچر، ہیلتھ، ٹرانسپورٹ، ایجوکیشن کے متعدد منصوبے تیز رفتاری سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ اختیار ولی نے کہا کہ وزیر اعظم نے شفافیت کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے عوام اسلام آباد پر یلغار اور لڈیاں ڈالنے کے حق میں نہیں۔ صوبے کے عوام میگا پروجیکٹس کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں سے متعلق مسلم لیگ نون کی درخواست منظور کر لی۔ فیصلے کے مطابق اقلیتی مخصوص نشست پر مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان ٹاس ہوگا، جبکہ خواتین کی مخصوص نشست پر عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے درمیان ٹاس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا۔ نئی تقسیم کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو 9، جے یو آئی ایف اے کو 9، پیپلز پارٹی کو 5، جبکہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اور اے این پی کو ایک مخصوص اضافی نشست دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کو خواتین کی ایک اضافی مخصوص نشست بھی الاٹ کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دیتے ہوئے ان کی تعلیمی اسناد کو جاری قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کے خلاف ریفرنس پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں جمشید دستی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس منظور کر لیا گیا ہے۔ فیصلے میں رکن قومی اسمبلی کی تعلیمی اسناد جعلی قرار دیتے ہوئے ان کی نااہلی کی 2 درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے سابق رکن قومی اسمبلی کے خلاف اثاثوں اور تعلیمی اسناد سے متعلق دائر درخواست کی سماعت مکمل کی تھی، جس کے بعد 3 رکنی کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر حکمت عملی سے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان احمد خان۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر حکمت عملی سے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ مل رہا ہے۔ ماڑی انرجیز لمیٹڈ اور اورینٹ پیٹرولیم انکارپوریٹڈ کے درمیان تیل و گیس کے 3 منصوبے میں شراکت داری طے پائی ہے، جبکہ ماڑی انرجیز کو خیبر پختونخوا کے مروت بلاک اور بلوچستان کے ہرنائی ساؤتھ بلاک میں 95% حصہ داری حاصل ہے۔ پنجاب کے رتنا ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن لیز میں بھی 20% نان آپریٹنگ حصے کے حصول کی توقع ہے۔ غیر دریافت شدہ لیکن ممکنہ علاقوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے توانائی کے شعبے کی ترقی کو بڑھانے پر توجہ مرکوز ہے۔ ان اقدامات کا مقصد مقامی سطح پر تیل و گیس کی پیداوار بڑھا کر قومی توانائی کے تحفظ کو مستحکم بنانا ہے۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان توانائی کے شعبے میں خود کفالت کی راہ پر گامزن ہے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ بھارتی ریاست اڈیشہ میں جنسی ہراسانی کی شکایت کے باوجود انتظامیہ کی مجرمانہ خاموشی پر طالبان نے خود سوزی کر لی۔ مودی سرکار خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہے۔ تفصیل عاصم نذیر سے۔ where a young female undergraduate student attempted to set herself on fire
मोदी सरकार के दौरे इक़्तिदार में भारत ख़वातीन के लिए सबसे ज्यादा गैर महफूज मुल्क करार दिया जा रहा है, क्योंकि मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारत में जिनसी हरासानी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हत्ता कि मोदी सरकार तालीमी इदारों में भी तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। भारतीय रियासत ओडिशा में मोदी सरकार की गफलत ने एक मजलूम तालिबा को खुदसोजी पर मजबूर कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ओडिशा के कॉलेज में तालिबा ने जिनसी हरासानी की शिकायत की, जिस पर फैकल्टी मेंबर ने नाजायज मुतालबात किए और इनकार पर तालीमी मुस्तकबिल बर्बाद करने की धमकियां दी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फैकल्टी मेंबर की जानिब से तालिबा को क्लासों में शिरकत से भी रोका जा रहा था, जिसके बाद तालिबा की जानिब से मुसलसल जिनसी हरासानी की शिकायत करके धरना भी दिया गया। लेकिन कॉलेज इंतजामिया के बाद पुलिस की जानिब से भी जिनसी हरासानी की शिकायत पर कोई कार्रवाई न की गई और मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर तालिबा ने खुद को आग लगा दी। लंबा समय तक मैंने बैठा, एसपी भी थे, पुलिस अधिकारी भी थे, उनका जो तदंत कमेटी वो भी थे। मैं सारा इंक्वायरी में मुझे बहुत त्रुटि मेरा सामने आया। मैं देखा कि इंक्वायरी ठीक ढंग से नहीं चलता है और इंक्वायरी मोटा मोटी समीर बाबू को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनका महिमा गान करने के लिए अपना सारा शक्ति को समर्पित करे। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 90% से जायद जलने की वजह से तालिबा की हालत इंतहाई नाजुक बताई गई है। वाकये के दौरान चंद मजीद तलबा भी आग बुझाने की कोशिश के बायस जख्मी हुए। आसिम नजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। उधर महाराष्ट्र सिक्योरिटी बिल, मोदी सरकार की फैशिस्ट कानून साजी का मुंह बोलता सबूत है। तफसील इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल मोदी सरकार की फाशियत सोच का अमली मजर है, जिसका मकसद हुकूमत से इख्तिलाफ राय करने वाली आवाजों को कुचलना है। दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक महाराष्ट्र बिल किसी भी तंजीम को बगैर अदालती ट्रायल के गैर कानूनी करार देने की इजाजत देना है। अपोजिशन जमातों की जानिब से बिल को सियासी इंतकाम का जरिया करार दिया गया है, क्योंकि बिल में शहरी नक्सलिज्म और बदनज़मी जैसे मुबहम अल्फाज शामिल हैं जो किसी भी तनकीदी या एहतजाजी ग्रुप पर लागू किए जा सकते हैं। Kinds of security, quote-unquote security legislations are often brought in by an extremely insecure state, mainly for the purpose of weaponizing further the police and the administrative establishment with less and less constitutional accountability. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक महाराष्ट्र बिल के तहत तंजीमों की दफातर सिल, फंड्स मुंजमद और कारकुनान बगैर जमानत कैद किए जा सकते हैं। बैनुल-अक़वामी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक मोदी सरकार पहले भी UAPA जैसे सियाह कानून के तहत 24,000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। नफरत अंगेज तकारीर के 1165 वाक़यात में से 98% भारतीय मुसलमानों के खिलाफ आयद है। Government is scared of anyone speaking the truth, and this act is about those speaking the truth, and they want to jail those who speak the truth. ये बिल ला करके सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को डराना है, देश का की जमहूरियत, देश के लोकशाही को खत्म करना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बगैर शफाफ अदालती कार्रवाई की कलादम करार देना मोदी के जबर की वाज़ेह मिसाल है। मोदी के ज़ेर क़यादत आज़ादी इजहार को दबाने के लिए BBC और दीगर इदारों पर छापे मारे गए। मुसलमानों की अमला को बुलडोज करके गैर कानूनी करार देना भी बुलडोजर राज का हिस्सा है। महाराष्ट्र बिल जैसे कवानीन से शहरी आज़ादी, मुसावात और इंसाफ सिर्फ आईनी सफ़हात तक महदूद हो चुके हैं। मोदी सरकार तलबा, सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों को बाई करार देकर उनका गला घोंट रही है, जिसका वाहिद मकसद हिंदुत्व नजरिए को फरोग देना है। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने कहा है कि भारतीय पुलिस की तरफ से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ नारवा सलूक, रोज़ाना की बुनियाद पर आम कश्मीरियों के साथ होने वाली तौहीन आमेज़ सलूक और जबर की अक्कासी करता है। KMS के मुताबिक मीर वाइस का ये बयान भारतीय फोर्सेस की तरफ से उमर अब्दुल्ला के साथ की जाने वाली उस बदसलूकी के बाद सामने आया जब वो 13 जुलाई 1931 के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार शहदा नक्शबंद साहिब की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। मीर वाइस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उमर अब्दुल्ला ने आमिराना मजालिम और अपनी बेबसी का मजा चख लिया, जिसका सामना कश्मीरियों को रोज़ाना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें तमाम बुनियादी हुकूक और इंसाफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह तल्ख तजुर्बा उमर अब्दुल्ला को हर कश्मीरी के वकार और हकूक के लिए खड़ा होने और उनके बुनियादी आज़ादियों को बहाली के लिए काम करने पर मजबूर करेगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत की तरफ से जारी मजालिम और सियासी नाइंसाफियों पर आलमी बरादरी की मुसलसल खामोशी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत 10 लाख से ज़्यादा फौजियों की तैनाती और हर किस्म के ज़ालिमाना हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के मुनसिफाना जद्दोजहद को कुचलने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि भारत की हरधर्मी पर मबनी मौक़िफ़ ने तनाज़ा कश्मीर को 77 साल से ज़्यादा अरसे से हल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से मकबूजा इलाके के लोगों को बेपनाह मुश्किलात का सामना है।
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ताखीर से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जिम्मेदारी कबूल करने पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर शदीद तनकीद करते हुए सवाल उठाया है कि वो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तनकीद एक मीडिया इंटरव्यू में सिन्हा की तरफ से इस बात का एतराफ़ करने के बाद सामने आई कि पहलगाम वाक़े के दौरान सिक्योरिटी में संगीन खामियां थीं। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेरा, जयराम रमेश और मोनिकम टिगोर ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में क़याम अमन का इसका वादा झूठ साबित हुआ है। कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत को जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और भारत के अवाम खोखले नारे नहीं बल्कि हकीकी जवाब चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन के लिए मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक और संग मील का इजाफा। इस्लामाबाद में MDPTV अम्बरीन जान और चीन के नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन के नायब वजीर मिस्टर डोंग जिंग ने मीडिया ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान समाती और बसरी नशियात के शोबे में ताउन को मजीद फरोग देने के अज़म का इजहार है। तय पाने वाले मुआहदे से मालूमात के तबादले, मुश्तरका मीडिया प्रोजेक्ट्स और सकाफती हम आहंगी को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान और चीन के मीडिया इदारे न सिर्फ एक दूसरे का मवाद शेयर करेंगे बल्कि तरबियती प्रोग्रामों, वर्कशॉप्स और सहाफियों के बाहमी तबादलों के जरिए मुहारत का भी तबादला किया जाएगा। ये इश्तराक दोनों ममालिक के दरमियान समाजी और सकाफती सतह पर मौजूद ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का बाइस बनेगा। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वफ़ाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने फैसले पर फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि आवाम को सस्ती और म्यारी चीनी की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत चीनी की रिटेल कीमत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएगी। तवक्को है चीनी की कीमतों में कमी के असरात आइंदा 2 से 3 दिन में मार्केट में वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने बरतानिया के दारुल अवाम में ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप से मुलाकात में हालिया माशी इस्लाहात पर अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी। जाम कमाल ने 17 लाख बरतानवी पाकिस्तानियों के जरिए तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के इम्कानात पर रोशनी डाली। वफाकी वज़ीर ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की सहूलियात, ग्रीन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और IT सेक्टर में ताउन के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब के बेशतर अजला में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का ये सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने की तवक्को है। अस्का मकसूद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत सूबे भर में दिन भर बादल छाए रहे। चंद मकामात पर हल्की जबकि कहीं तेज मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा और बहावलपुर डिवीजन्स में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 26 रहा, जबकि हवा में नमी का तनासुब 76% रहा। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू किया जिसके मुताबिक जो है पंजाब में जो है वो 17 तारीख तक जो है वो बारिशें हो सकती हैं। लाहौर के अंदर बिल्कुल अर्बन फ्लडिंग के चांस है क्योंकि 1-2 स्पेल ऐसे हैं जिसके अंदर हैवी रेनफॉल हो सकती है। PDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मानसून बारिशों के बायस सूबे भर में बोसीदा इमारतों के मुनहदिम होने और करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 44 शहरी जाँ बहक और 134 जख्मी हुए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और कई अहम शाहराहों से बारिश के पानी की मुकम्मल निकासी न हो सकी और शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। जिला इंतजामिया की जानिब से बारिश के पानी की निकासी की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक बारिश के बायस होने वाले जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि वासा, रेस्क्यू और जिला इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका इदारे निकासी आप के लिए फील्ड में मुतहरिक हैं। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर DG PDMA ने शहरियों से अपील की है कि पुराने कच्चे मकानात में हरगिज रिहाइश न रखें और बच्चों को नशेबी इलाकों के करीब न जाने दें। DG PDMA का कहना है कि मौसम बरसात में शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज मकामात पर रहें। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद के मुकामी स्कूल में कहानी नवीसी का सेशन हुआ जिसमें मारूफ मुसन्निफा शायरा ज़ीनत इकबाल की कहानियों और अफसाना निगारी के काम को उजागर किया गया।
سیشن میں ان کے افسانوں کے غریب طبقے کے ذہنوں پر مثبت اثرات مرتب ہونے کے حوالے سے روشنی ڈالی گئی۔ مصنفہ نے اپنے افسانوں سے نوجوانوں کے ذہن کو مادیت پرستی سے روحانیت کی جانب منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تقریب میں اسکول کے بچوں نے انتہائی انہماک سے کہانیاں سنی اور ان سے لطف اندوز ہوئے۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوسری ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ کا کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل ہو گیا ہے۔ تھائی لینڈ میں جاری چیمپئن شپ میں پاکستان، بھارت، ایران، جاپان، میزبان تھائی لینڈ، ازبکستان، انڈونیشیا اور کوریا نے لاسٹ 8 کے لیے کوالیفائی کیا۔ کوارٹر فائنل کل کھیلے جائیں گے، جہاں پاکستان کا مقابلہ انڈونیشیا سے ہوگا۔ قومی انڈر 16 والی بال ٹیم نے اپنے تیسرے اور آخری پول میچ میں چائنیز تائپے کو 3-0 سے ہرایا۔ پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں کوریا اور دوسرے میچ میں سعودی عرب کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی۔ سیکریٹری ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد نے کہا ہے کہ ہاکی کے ڈومیسٹک سٹرکچر پر بہت زیادہ کام کیا گیا ہے، بہتری کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے رانا مجاہد نے کہا کہ قومی ہاکی ٹیم نے 18ویں نمبر سے سفر کا آغاز کیا تھا، اب عالمی درجہ بندی میں 12ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ میں قومی ہاکی ٹیم کی شرکت کے حوالے سے تمام معاملات حکومت پاکستان اور پی ایچ ایف دیکھ رہی ہے۔ رانا مجاہد نے کہا کہ ہاکی کے فروغ کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ خدمات لائق تحسین ہیں۔ پاکستان کے محمد آصف نے ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ محمد آصف نے ویلز کے کیوسٹ ٹونی مورگن کو 3 فریمز میں شکست دے کر لاسٹ 16 میں جگہ بنائی۔ میچ میں محمد آصف کی جیت کا سکور 74 106-0 اور 89-11 رہا۔ پری کوارٹر فائنل میں پاکستانی کیوسٹ کا مقابلہ متحدہ عرب امارات کے محمد شہاب سے ہوگا۔ انڈر 17 کیٹیگری کے مقابلے میں پاکستان کے حسنین اختر نے قطر کے عبداللہ المصلح کو 3-0 سے ہرایا۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کل ڈھاکہ روانہ ہوگی۔ کراچی میں سیریز کی تیاری کے لیے جاری تربیتی کیمپ کے 5ویں روز کھلاڑیوں کے درمیان سینیریو بیس پریکٹس میچ کھیلا گیا، جس میں سلمان علی آغا 11 نے سائم ایوب 11 کے خلاف 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ سائم ایوب 11 نے 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 189 رنز بنائے۔ سائم ایوب نے 53 گیندوں پر 105 رنز بنائے۔ احمد دانیال نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ سینیریو کے حساب سے 190 کی بجائے 219 رنز کا ہدف دیا گیا۔ آغا 11 نے ہدف 18ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ فخر زمان نے 38 گیندوں پر 72 اور محمد حارث نے 27 گیندوں پر 57 رنز بنائے۔ بہت شکریہ شفیق آپ کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔